İmamlar şındıkta aytpaydı, imamlar tevhiddi aytpaydı deydi. İmam tevhiddi aytpaydı deydi imamlar. Tevhid Allah'ın birligini aytpaydı deydi. Tevhid degen ne? İmamlar tevhidden aytpayma. Biz onda bugünkü sabagımızda tevhid dep at berek. Bugün tevhid sabağı. Allah'ın birliginin, Allah subhanahu wa ta'ala'nın tevhidin, eğer bulardın bölüğü men böletinde bulsak, rububiyat, uluhiyat, asma sifat. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Hal ta'lamu lahu samiyya" dedi. Allah Tağala'nı kusaytın, Allah'a kusaytın nerse bar mı dedi. Siz bilesingler mi dedi. Hal ta'lamu lahu samiyya dedi. Allah'a bir nerse kusaytın bar mı degende İmam İbn Kesir rahimehullah aytadi: "Hal ta'lamu lir-Rabb masalan aw shabihan" dedi. Yani Allah'a bir kusaytın nerse, Allah'a bir misalı şabih bar mı dedi. Bunu İmam Tabari rahimehullah tabi, İmam Qurtubi barlıkları keltiredi. Misal İbn Abbas'tan осы ayatda suraganda "Yuridu hal ta'lamu lahu veladan" dedi. Kim Allah'ını sifatların pendege kusattırsa, ol Allah'a balаны nisbat bergen dedi. Yani Allah'ın balası var degen söz dedi. Sebebi en adamga жақын нәрсе balası dedi. Dürüst mü? Siz Allah'ın balası var dese, ol qanday şirk? Ulu şirklerin bile Allah'a sirk koskan, dürüst mü? Kim Allah'ın balası ulu var dese. İmam İbn Abbas "Hal ta'lamu lahu samiyya" degen ayatda siz Allah'a bir kusaytın nerse bilesingler mi degende "Hal ta'lamu lahu veladan" deydi. Allah'a bir bala ulu var deb oylaysinglar mı degen tafsirdi beredi. Sebebi ay naziran aw mislan aw shabihan. Nemese oğan nazir. Sonun tayı var mı Allah'ın deydi. Allah'ın tayı yok deydi. Kimde kim deydi. Allah'ın sifatlarını pendege kusat durатын olsa Allah'ın tayı var degen söz deydi. Allah sifatlarında tayı var deydi. O şirk Allah'a şirk koskan söz deydi. Dürüst mü? Yani kim Allah'ın sifatları, pendenin sifatlarına kusayt dese, o Allah'a şirk koskanı buladı. Nege? Onu İbn Abbas rahimehullah aytып жатыр. "Hal ta'lamu lahu samiyya" degen ayatda kim Allah'a kusayt nerse biledi mi degende, "Hal yuridu hal ta'lamu lahu veladan" deydi. Yani Allah'a onu bar mı degen surak deydi bu deydi. Subhanallah. Yani Allah'ın sifatlarının koşu, oturu, kelu, jürü degen sifatlar o denenin hudus, jaratışın sifatları bular. Kim jaratışın, pendenin sifatların Allah'a berетін bolsa, ол Allah'a серік қосқаны болады. Дұрыс па? Онда бұл мен айтатын сөзім, барлығы бір жаны бар сөздер. Бұл Құранның аяты, Ибн Аббастың сөзі. İmam Quşayri rahimullah, İmam Cafer Sadiq radıyallahu anhu Peygamberдің ұрпақтары. Peygamberдің немересі болып есептеледі. Сол кісінен риwayat келтіреді. İmam Cafer Sadiq radıyallahu anhu айтады: Kim Allah Teala bir nersenin üstünde dese, nemese Allah bir nersenin içinde dese, nemese Allah Teala bir nerseden payda buldu dese, fakat eşreke billahi Teala deydi. Ол Allah'a sirk koskanı bulat deydi. Qaranglar. İmam Quşayri rahimullah Risalatul Quşayriye'de keltiredi buna. Bunu Ali Qari rahimullah da Mishkat'ın şarkında keltiredi. Yani kim Allah bir nersenin üstünde dese, ol Allah'a sirk koskanı bulat deydi. Sebebi lehu mahmulen deydi. Yani ol Allah'ını köterip dur degen söz deydi. Hiç nerse Allah'ını köteri almaydı. Dürüst mü? Kim Allah Teala bir nersenin işinde dese, ol Allah'ını şektep koyganı bulat deydi. Biz bunu ötkende de ayttık. Bular Allah'ını şektevli deb aytadi. Dürüst mü? Bu Vahabiler, Salafiler Allah Teala şektevli deydi. İbn Taymiye'nin kavlini keltirdik. "Ve la asghara ve la akbar min al-arsh" deydi. Arşından ülken de emas, kichkentay de emas deydi. Tep-tengday deydi. İbn Taymiye aytadi. Dürüst mü? Bular dal sözde aytadi. Allah Teala arşının üstünde deydi. Tündün 3. bölегinde asman dünyasına kirep deydi. Dürüst mü? Түсет deydi. Yanzelu ila samai dünya. Allah Teala arşından түсіп, dünya asmanda kirep deydi. Endi budan olu şirk. Biz tevhidke şarkı oturmuz imamlar. Allah'ın birligine, sifatlarında da Allah'ın birliği gerek. Allah'ın zatında da Allah subhanahu wa ta'ala'nı жалғыздау gerek. Endi biz mindettimiz
Қалай да болса, Алла Субхану ва Тағаланың тәухидін түсінуге. Ең бірінші ағайындар, bizim ақидамыз Ахли сунна вал жамааттың ақидасы. İmam Abu Hanifa rahimullah, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmad. Одан кейін жаңа Ахли суннаттың әйімелерінің ақидасы да осы. İmam İbn Hajar rahimullah, İmam Nawawi, İmam İbn Asakir, İmam Zahabi, İmam İbn Rajab Hanbali, İmam İbn Cema'a, İmam İbn Manzur rahimullah. Барлығы олар тәфуиз ақидада болған. Яғни Алла Субхану ва Тағаланың тәфуизді ұстанған олар. Тәфуиз қосымша тәнзих ақиданы. Алла Субхану ва Тағаланың нақс сипаттарын Алладан пәктеген, кемшілік сипаттарды Алладан пәктеген. Арамызда жүрген сәләфилер, вахабилер, олар тәжессим ақидасын ұстанады. Яғни Алла Субхану ва Тағалаға дене береді бұлар. Алла Субхану ва Тағалаға бұлар дене береді. Арамызда жүрген сәләфилер, Дилмуратты тыңдайтындар да, басқа кім араларында бар? Шейх сымақтары кім бұлардың? Дарын да, басқа да, басқа, барлығы бұлардың тәжессим ақиданы ұстанады бұлар. Яғни Алла Субхану ва Тағалаға дене береді бұлар. Онда біз ақидамыз тафуиз ақида болды. Тафуиздің мағынасы не? Тафуиз Алла Субхану ва Тағалаға тапсыру. Мысалы, біз тафуиз ақидасын, тапсыру ақидасын ұстанамыз. Бұлар тәжессим, тағы тәшбих ақиданы ұстанады бұлар. Яғни Аллаға дене береді, тағы Аллаға пендені ұқсаттырады. Алла Субхану ва Тағаланы пендеге ұқсаттырады бұлар. Біз тафуизді ұстанамыз. Тафуиздің мағынасы не? Тафуиз деген мағына Аллаға тапсыру. İmam Ahmad rahimullahu sözünü keltirdim. İmam İbn el-Cevzi rahimullah Zammut Ta'wil деген kitapta, Zammut Ta'wil деген kitapның 28-ci betinde İmam Ahmad rahimullah'dan keltirеді. Ar-Rahman alal arş istava. Allah arşın üstüne istiva qıldı деген қандай мағынада? Вала кайфа вала мағна дейді İmam Ahmad rahimullah айтады. Біз мағына бермейміз оған дейді. Отырды, көтерілді деп айтпайын дейді. Вала кайф вала мағна дейді. Мағына да беруге болмайды. Ахли сунна вал жамаат муташаббих аяттарға мағына да бермейді. Мысалы, тафуилдің мақсат не тафуиздан? Тапсырудан қандай мақсат бар? Хақиқаты нусус, тафуилдің, тафуиз онда тапсыру деген мағына болды, дұрыс па? Аятты, мысалы, Ар-Рахман алал арш истава. Алла Субхану ва Тағала аршының үстіне истива қылды деген аят. Немесе, Инналлахи янзилу иля самаи дуния. Алла Субхану ва Тағала дүния аспаннан нузул қылады деген хадисті соған көзқарасы Ахли сунна вал жамаат тафуиз. Тафуиз дегеннің үш мақсат бар тафуизден, тапсырудан. Исбату ма варада бихи шара дейді. Алла Субхану ва Тағаланың бірінші сипатын бекітеміз. Исбат ма варада бихи шара. Алланың истива деген сипат бар ма? Бекітеміз. Нузул деген сипат бар ма? Бекітеміз. Яд деген сипат бар ма? Бекітеміз. Дұрыс па? Екінші не істейміз? Раддул илм би маани сифатил мухаммату ли ташбих Аллахи Таала. Мағынасын ондай ташбихге жақын хадистер, аяттар болатын болса, мағынасын Аллаға тапсырамыз. Қараңыз, мағынасының өзін Аллаға тапсырамыз. Мағынасын Аллаға тапсырамыз. Үшінші, нафлю захир мухамматун ли ташбих. Оның захирын, сыртқы көз, мысалы, нузул деген сыртқы көзбен түсу деген мағына, дұрыс па? Ол Аллаға келіспейтін болғасын, ол пенденің сипаттарына болғасын, оны біз жоққа шығарамыз. Алла түсуден пәк. Алла бір мекенден бір мекенге көшуден пәк. Жаңа Ибрахим алейхиссалату вассаламның аятын айттық. Инни ла ухиббул афилин дейді. Ибрахим айтады, мен бір мекенден бір мекенге көшетінді Құдай қылмаймын дейді. Инни ла ухиббул афилин. Ол Құдайға келіспейді дейді. Имам Ахмад рахимулладан да осы Алланың түсу жайынан сұрайды. Имам Ахмад айтады, янзилу амриллах дейді. Алланың бұйрығы түседі дейді. Күллі сахарин дейді. Әрбір таңда Алланың бұйрығы түседі дейді. Себебі инналлаха даимун ва ла язул дейді. Алла даим дейді. Алла қозғалмайды дейді. Алла сукунда сипат жоқ Аллада. Даим ва ла язул. Алла түсіп мінбейді дейді Алла дейді. Ол пенденің сипаттары дейді. Бұны имам Ахмад рахимуллах, имам Захаби
Sayyaru I'lam Nubala деген кітабында келтіреді бұл имам Малик рахималлахның риwayатын. Онда біз ақидамыз не болды? Қараңыз, өз ақидамызды біз қашанда, қараңыз ағайындар, біз Алла субхану ва тағаланың сипаттарын түсінбейтін болсақ, ешқашан тәнзих ақидаға кіре алмаймыз. Ахли сунна вал жамааттың ақидасына кіре алмаймыз. Әрқашанда тәшбих ақидада, тәжсим, Аллаға дене беріп жүреміз, Алланы пендеге ұқсаттырып жүреміз. Міне уахабилер, олар Аллаға дене береді. Алла шектеулі деп айтады. Алланы пендеге ұқсаттырады. Алланың қолы бар, менің де қолым бар дейді. Алла түседі, мен де түсем дейді. Біз тәшбих ақида, Алланы пендеге ұқсаттырмау керек деп айттық қой. Ол бір ширк. Кім Алла? Аллади лайса камисли шей ва хуа самиун басир. Аллах тағала ешқандай нәрсеге ұқсамайды. Онда тәфвизден үш мақсат болды. Тапсырудан бір үш мақсат бар біздерде. Бірінші, сипатты бекітеміз біздер. Біз истиуа деген сипатты бекітеміз. Истиуаны біз жоққа шығармаймыз. Дұрыс па? Нүзул деген сипатты бекітеміз, яд деген сипатты бекітеміз. Олар мүмкін сіздерге күмән салуы мүмкін. Сіз Құранды мойындамайсыңыз, истиуаны мойындамайсыңыз. Жоқ, біз истиуаны мойындаймыз. Исбат мауарада биша. Біз шариғатта келген қандай нәрсе болса бекітеміз оны. Біз айырмашылығымыз бұл муджассим, Аллаға дене беретіндермен біздің айырмашылығымыз, біз аятты мағына да бермейміз. Олар мағына береді. Қолды, ятты қол деп мағына береді. Біз ятты қол деп те айтпаймыз. Ят деп аламыз. Қараңыз, истиуаны біз мағына бермейміз. Отыр деп айтпаймыз. Истиуа дейміз. Имам Ахмад рахималлах, «Вала кайфа, вала мағна» деп айтты. Оған кайфиятты мағына да бермейміз деді. Имам Байхақи рахималлах, Ал-И'тиқад вал Хидаят деген кітабында имам Софиян бен Саури, Софиян Ойайна, Софиян Хаммад бен Салама, Хаммад ибн Лайс, Лайс ибн Саад, имам Малик, Ахли суннаттың айыммелерінен келтіреді, осы аятқа көзқарасын айтар. Барлық айтты, «Аммирруха кама жаат бихи била кейфия» дейді. Олар айтады, осы аятқа қалай болса солай тоқталамыз дейді. Қараңыз, захирул мағна емес, олар захирул ләфз, захирул ләфзға тоқталады олар. Яғни ләфз Құранда қалай келді ма, соны алады олар. Истиуаны келді ма Құранда, истиуаны біздерді аламыз. Онда біз истиуаны аламыз. Истиуа қалай келсе аламыз, бірақ захирул мағна емес, мағына бермейміз оған. Истиуа отырады, отырды, истиуа жаласа, қаада деген біз алмаймыз. Отырды, отырады деп оны алмаймыз. Дұрыс па? Біз истиуа, захирул ләфзді аламыз, истиуаны біз мойындамаймыз. Исбат бекітеміз. Истиуа деген сипаты бар, Алланың яд деген сипаты бар, нузул деген сипаты бар. Дұрыс па? Раддул маани ас-сифат мухмун ли ташбих. Ташбихке жақын. Алланы пендеге ұқсаттыратын сипаттар болса, оны Аллаға тапсырамыз мағынасын. Тағы ол сипаттарды да Алладан пәктейміз. Қол деп келді ма, Алланы қолдан пәктейміз. Көзден пәктейміз Алланы. Ол пенденің сипаттары. Нақс сипаттар, кемшілік сипаттар. Алла субхану ва тағаланың сипаттары үшке бөлінеді ағайындар. Сифатул камал, сифатул нақс, сифатул камал юхму ташбих. Яғни Алланың бір кемел сипаттары бар. Алла субхану ва тағаланың бір кемел сипаттары бар. Екінші, Алла субхану ва тағаланың кемшілік сипаттары бар. Кемел сипаттары мысал хай, Алла тірі. Инналлаха мәвжуд, Алла бар. Инналлаха қадирун аля шай, күллі шай. Алла тағала әрбір нәрсені жаратуға күші бар. Дұрыс па? Ол Алланың кемел сипаттары. Нақс сипаттар, яғни кемшілік, таза кемшілік сипаттар Құранда Алла субхану ва тағала айтады. Нансахум кама насу лиқа яумихим хада дейді. Біз кәпірлерді ұмытамыз дейді Алла тағала айтады. Себебі олар қияметті ұмытты дейді. Ұмыту деген сипат Аллаға келсе ма, Раббымыз ұмытады бір нәрсені. Ол кемшілік сипат болды. Дұрыс па? Нақс сипат. Үшінші сипаттар камал сипаттар, кемел сипат, бірақ тәшбихге жақын. Яғни пендені Алланы пендеге ұқсаттыратын сипаттар. Истиуа, яд, айн, нузул деген сипаттар. Түсінеміз ба? Біз кемел сипаттары келгенде, кемел сипаттар қалай
Құранда, хадисте келсе, біз ешқандай тафуил да қылмаймыз, тауил да қылмаймыз оны. Мысалы, Алла тірі. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм. Алла тірі дегенде, оның мағынасын білмейміз, тәфсірін де білмейміз, Аллаға тапсырамыз демейміз. Дұрыс па? Хай деген кемел сипат. Енді қайдан білеміз? Кемел сипат пен кемшілік сипат қайдан білуге болады? Сұрақ пайда болады ғой енді. Кемел сипат, кемшілік сипат, айырмашылығы қайда? Біз айтамыз, кемел сипаттарды Аллаға бекітеміз. Алла хай, Алла тірі, бекітеміз, болды. Алланың тірі деген сипаты бар. Алланың күш, құдірет деген сипаты бар. Алланың хай, мәужуд, Алла бар деген сипаты бар. Дұрыс па? Оны тауил да қылмаймыз, бұрмаламаймыз, басқа мағына бермейміз. Немесе тафуил да қылмаймыз, тапсырмаймыз Аллаға, бекітеміз. Кемшілік сипаттар бар Алланың, махаллы, нақс, махл деп айтады оларға. Таза кемшілік сипаттар, жаңа ұмыту, ауру, ашығу, дұрыс па? Олар таза кемшілік сипаттар. Оларды міндетті түрде тауил қылуымыз керек. Тауил дегенде Аллаға лайық мағынаны беруіміз керек. Аллаға тағы арабтың тіліне сай мағынаны тауып беруіміз керек міндетті түрде. Қиямет күнінде біз ұмытамыз оларды, себебі олар біз қияметте оларды ұмытамыз дейді Алла Тағала. Кімдерді ұмытады? Алла Тағала кәпірлерді ұмытам деп жатыр. Неге? Олар қияметте ұмытты дейді. Яғни Алла Субхану ва Тағаланың ұмыту деген сипатын мына жерде бар деп жатыр. Өткенде айттық, имам Абу Бәкір Бағлани рахимулла Ахли сунна вал жамааттың әйімелері Ал-Инсаф деген кітабында айтады. Кім қандай сипат Құранда, хадисте келсе, кемшілік те болса Аллаға бекітсе, ол ширк болады, Алла дінден шығады дейді. Алла ашығады десе, Алла ұмытады десе, Алла жалығады десе, Алла шаршайды десе, ол дінден шығады дейді. Бірақ өкінішке орай бір арамызда жүрген Дилмұратты тыңдайтындар барлығы Аллаға бекітеді осыны, уахабилер. Айтады, Алла шаршайды деп айтады. Ибн ал-Усаймин рахимулла Ат-Танбихат Фират аламан тауала сифат деген кітабында келтіреді. Алла жалығады дейді, Алла шаршайды дейді. Өткенде де айттым ғой. Алла Тағала ашығады дейді. Себебі Құранда қалай сипат келді, біз оны бекітуге міндеттіміз дейді. Себебі бұлар айтып отқан адамдардың Алланың сипаттарын танымайтын адам. Мен басында да айттым. Егер Алла Субхану ва Тағаланың сипаттарын нешеге бөлінеді, қайсыны бекіту керек, қайсыны бекітпеу керекті түсінбейтін болсақ, біз де таза сәләфи боламыз. Таза екі көзімізді жұмамыз, Дилмұратқа еріп жүреміз. Таза соқыр болып еріп жүреміз. Ол айтса, Алла дене десе дене дейміз, Алла шектеулі десе шектеулі дейміз. Таза соқыр еруші. Бұлар қалай көзін жұмып алған, құлағын жұмып алған болды. Таза еріп жүр бұлар. Қызығы да мына жерде. Өздері Алланы пендеге құсаттырады, Аллаға ширк, Алланы пендені сирк қосады Аллаға. Түбінде де біз әхлі суннамыз, біз тәуhidке шақырамыз. Тәуhidтің иісі сенің Дилмұрадыңның орнына да барған жоқ әлі. Иісі барған жоқ тәуhidтің. Сен қалай тәуhidтен сөйлейсің сен? Тәуhidтің иісі Дилмұрадың мұрнына барған жоқ әлі. Тәуhidтен сөйлеуге әлі ол ерте ол. Арамызда жүргендер бейшара. Кімге еріп жүр? Субхан, бір көзіңді аш, кітаптарды оқы, Құрандың мағынасын, әймелердің сөзін. Субхан, адам осынша, мен арасында отырып не істерін білмеймін, бұлардың ақмақтығын. Адам осынша өз дәрежесін түсіріп, біреудің сөзін Құран аяттай қабылдап, соған еріп, басқа өз бауырларымен дұшпан болып, намазхандармен дұшпан болып жүреді да бұлар. Түрдерін қарайсың, дым нұр жоқ, суық. Себебі біреуді жамандайым деп, біреуден жүрегіңді кек сақтайым деп, субханалла, жынның түрі болып кеткен түрдері. Жын бұлардан әдемі шығар. Жоқ, шындықты айту керек. Жынды көрсең, субханалла, бұлардан әдемі шығар. Жоқ, бір дәлел болса екен, жақсы. Имам Матуридиге ақидасын ұстамаймын. Субханалла, дәлелдеші Имам Матуридидің адасқанын. Бірінші дәлелде біз осынша айтып отырмыз ғой, Ибн Баз осындай, ақидасы осындай, қорқынышты ақидасы бар, Ибн Баз, Фаузан осындай деп, Дилмұраттың осындай. Өткенде бір сұрақ қояды, ұстаз дейді. Осы Дилмұраттың уағызын тыңдашы дейді. Дилмұрат, Алла Тағаланың қолы бар, екі қолы бар, пенденің қолы сияқты. Оны шайтан да білді дейді. Аллаға айтады дейді, Раббым Алла, екі қолыңмен мені жараттың.
Яғни Алланың екі қол бар екен шайтан да мойындайды дейді. Соған не деп жауап бересіңіз дейді. Мен айттым, онда айт Дилмуратқа дедім. Сол шайтанның ақидасымен бола берсін дедім. Шайтан қандай ақидасы бар, сол шайтанның ақидасымен бола берсін. Шайтан екі қолы бар дей ма, Дилмурат та сол шайтанмен шайтанға еріп жүре берсін дедім. Басқа не айтам оған? Осынша әймелердің сөзін келтіріп жатырмыз. İmam İbn Abbas'ın, İmam Tabari'nin, Qurtubi'nin, олар иятқа қандай мағына берді? Сол Дилмуратқа айт, сол шайтанға еріп жүре берсін. Шайтанның ақидасын ыстай берсін дедім. Басқа не айтам оған? Шайтанды ақтайды. Шайтан жақсы, шайтан білет дейді. Онда сол шайтанға еріп жүре берсін. Алланың екі қолы бар деп. Алла Субхану ва Тағаланың сипаттарын біз қашан таза түсінбейтін болсақ, біз жаңағындай сәләфи, уахаби, ахи, тахи сондай болып жүре береміз. Біреуге еріп көзімізді жұмып, дүниені тек қана өз мысалы аттардың көзін алдын байлап қояды, жан-жағын көрмесін деп. Себебі жан-жағын көрсе, үркіп кетеді. Бұлар да сол. Көзін алдын байлап қойған тек бір жолды үйретеді бұларға. Осы жолмен барасың, осы жолмен келесің. Болды, жан-жағын қарамайсың, адасып кетесің дейді. Субханалла. Яғни шындықты іздеу деген жаңа сипатты өлтіріп тастайды бұларда. Бейшара да адам сырттан көреді, жаны ашып жүреді. Енді үшінші кемел сипаттар бірақ тәшбихке жақын. Алла Субхану ва Тағаланы пендеге ұқсаттыратын сипаттар бар. Ият деген, истиуа деген, түсу деген, келу деген, мәжи. Ваджа раббука, Алла келеді қияметте періштелермен. Дұрыс па? Джамбилля, Алланың қасы деген, яғни Алланың қасында деген сипаттар, ол міндетті түрде оны не істейміз? Тафуил қыламыз. Яғни мағынасында, кейфиятында Алла Субхану ва Тағалаға тапсыруымыз керек. Ибн Таймияның бір ережесі бар. Ал-қаул фи бa'д сифат кал-қаул фи бa'д ал-ахар дейді. Яғни олар айтады, сіздер дейді, кемел сипаттарын бекітесіңдер дейді, біздерге айтады. Біздер кемел сипаттарын бекітеміз. Алла білімді, Алла күш иесі, Алла құдірет иесі, Алла тірі деп айтамыз ғой. Олар айтады, Ибн Таймия айтады. Мәжмуъул фатауа деген кітабында айтады. Сіздер Алланың кемел сипаттарын бекітесіңдер дейді. Бірақ қолға, иятке келгенде, нүзулге келгенде, соларды айтасыңыз, ол пендеге құсату болады, ол пендеге құсайды, оны біз Аллаға тапсырамыз деп айтасыңыз дейді. Ибн Таймияның өз ережесінде ол айтады, ал-қаул фи бa'д сифат дейді. Яғни сіз кемел сипаттарын қалай, ол білімді пендеде де бар, Аллада да бар дейді. Пендеде де білім бар дейді, Аллада бар. Ол қалай пендеге құсамай ма дейді. Сіз оны бекітесіңдер дейді. Бірақ қол Аллада. Яғни бұның айтатыны, яғни екі сипаттар бір емес па дейді. Алланың сипаттары. Біз айтамыз бір емес дейміз. Кемел сипаттарын мен бірінші түсіндіріп берейінші. Алланың қай сипаттары кемел сипаттар? Алланың кемел сипаттары қандай сипаттар? Дененің сипаттарына құсамайтын болса, денелі нәрсе, бейнелі нәрсенің сипаттарына құсамайтын болса, тағы жаратыстың сипаттарына құсамайтын болса, ол жаңағы кемел сипаттар. Мысалы, білімді болу, ол бір денеге қатысты емес. Денесіз нәрседе білімді бола алады. Дұрыс па? Ол нақс сипат емес, кемел сипат. Дұрыс па? Бірақ келу, кету, түсу, ол дененің сипаттары. Түсіндік па қандай болды? Кемел сипат мен кемшілік сипаттың айырмашылығы, кемшілік сипаттар, ол сипат, ол аджсам ал-худус, дененің тағы жаратыстың сипаттары қандай сипаттар болса, ол кемшілік сипаттар. Бірақ білімді болу, тірі болу, тек денелі нәрсе тірі деп айта алмаймыз ғой. Дұрыс па? Тек тірі болу үшін дене болу керек. Ондай емес. Яғни кемел сипаттарды біз жаңағы Ибн Таймия айтады, сіз білімді бекітесіңіз дейді. Алла Субхану ва Тағаланың білімі бар дейді. Бірақ пенде де бар дейді. Ол бір-біріне құсамай ма дейді. Біз айтамыз, құсамайды емес дейді. Себебі ол кемел сипаттар. Ол айтады, Алланың сипаттары тең емес па дейді. Тең емес. Себебі Ахли сунна вал жамааттың айыммелері имам Ибн ал-Араби рахимулла Аridатул Ахвади деген кітабында бір 4 себеп келтіреді. Бір соңғыны айтып алайын иншалла. 4 себеп айтады, бір емес дейді. Алланың кемел сипаттарын біз кемелді бекітеміз, кемшілік сипаттарды біз тауил қыламыз. Дұрыс па? Олар кемшілік сипаттарды бекітеді. Алла аурат, Алланың қолы бар, Алла жүреді, Алла келеді, Алла шаршайды, Алла тұрады, Алла келеді деп айтады. Дұрыс па?
Яғни кемшілік, дененің сипаттары, толық сипаттары болса, береді. Келу, кету ол сипат, дененің сипаттары. Дұрыс па? Жауһар, арал, жесімнің сипаттары. Ақли сипаттар. Бірінші, қараңыз, кемел сипаттар, ақли сипаттар, кемшілік сипаттар, тек қана хабари сипаттар. Ақли дегенде, қандай кемел сипат болмасын, ақылмен де дәлелденеді, тағы Құран аятпен де дәлелденеді. Кемел сипаттар. Мысалы, Алла Тағала қадір, Алла күш иесі, ақылда оны мойындайды. Алла Тағала күш иесі, Алла ажиз, Алла әлсіз дегенді ақыл мойындамайды. Дұрыс па? Құранда да Алла Тағала айтады: "Инналлаха ала кулли шей қадирун ала кулли шей". Алла Тағала әрбір нәрсеге күші келеді дейді Құранда. Яғни біздің кемел сипаттар ақылмен де дәлелденеді, тағы нәспен, дәлелмен, Құранмен, хадиспен де дәлелденеді. Бірақ кемшілік сипаттар тек қана нәсте келген. Яғни Құранда немесе хадисте ақылмен дәлелдене алмайды. Мысалы, яд деген қолды ақылға беретін болсақ, ешқашан ақыл мойындамайды. Алланың қолы бар десе, ақыл оны түсіне алмайды. Керісінше ақыл айтады, оны жоққа шығарады. Ақыл Алланың қолы болу мүмкін емес дейді. Себебі ол айуанның сипаты дейді, қол дейді. Маймылдың, мысалда, маймылдың сипаты, арыстанның сипаты, қол деген ақыл айтады. Ол айуанның сипаты дейді. Сол қолмен жұмыстарын жасауға көмек алады дейді. Дұрыс па? Яғни, кімді қолы болмаса, ол кемшілігі бар, бір кемі бар деген сөз дейді. Дұрыс па? Яғни қолы кемшілік дейді. Яғни қол адамға, айуанға бір көмек беретін нәрсе. Қолы жоқ адам кемшілігі бар деген. Онда Аллаға келіспейді. Ақыл оны мойындай алмайды. Керісінше оны жоққа шығарады ақыл дейді. Қолды, аяқты Аллаға жоққа шығарады. Екінші, қараңдар, екінші дәлел, сипат, кемел сипаттармен нақс, кемшілік сипаттар бір емес екеніне дәлелі. Қараңдар, Құранның қандай аяты болмасын, кемел сипаттарды айтқанда, аяттың өзі тек қана сол сипатты баяндау үшін келеді. Бір аяттың өзі. Тағы біздерді бұйырады, сол сипатқа иман келтіріңдер дейді. Қараң, мысалы, фа'лам аннаху ла илаха иллаллах. Бір аяттың өзі. Біліңдер, Алладан басқа тәңір жоқ. Яғни Алланың жалғыз екен деген сипатын білдіріп отыр бір аяттың өзі. Тағы біздерді соған иман келтіруге бұйырып жатыр. Қараңыз, фа'лам, біліңдер, немесе амину, иман келтіріңдер. Алланың, мысалы, ва'ламу анналлаха бикулли шайин алим. Біліңдер, Алла барлық нәрсені біледі. Білім деген сипатын Аллах Тағала кемел сипат дедік қой, білім. Аяттың өзі тек қана сол сипатты баяндау үшін келіп жатыр. Керісінше кемшілік сипаттар, яд, көз, құлақ деген сипаттар Аллаға келгенде, ол сипатты баяндау үшін емес, керісінше басқа бір нәрсені баяндау үшін келеді. Мысалы, қараңыз, тәжриби аюнина, Нух пайғамбарға айтады, кемеге мініп, біздің көзіміздің алдында жүр дейді. Ол жерде кеменің жүруін сипатты баяндап жатыр. Ол менің көзім бар деп Алла Тағала баяндап жатыр. Керісінше басқа бір нәрсені баяндағысы келеді Алла Тағала. Тағы ештерде қараңыз, бірде бір Құранда бір ләбіз, бір сөз де жоқ. Жаңа айттық қой, кемел сипаттарды Алла Тағала айтады. Біліңдер, менің білімім бар, біліңдер, Алла Тағала барлық нәрсеге күші келеді. Біліңдер, Алла жалғыз, біліңдер, Алла ешкімге мұқтаж емес деп. Қараңыз, кемел сипаттарды Алла Тағала айтқанда, өзін иман келтіруге біздерді бұйырады. Яғни соған иман келтірің, Алланың кемел сипаттары бар. Енді Құранда бірде бір ләфз бар ма? Тек бір аят келсін, Алланың екі қолы бар, ва'лам инна лиллахи ядун, Алланың екі қолы бар, біліңдер, Алланың екі көзі бар. Керісінше ондай бірде бір аят жоқ. Бірде бір ондай аят жоқ. Ол кемшілік сипаттармен ешқашан кемел сипаттар тең бола алмайды. Түсінеміз ба? Кемел сипаттарды онда біз міндеттіміз бекітуге. Себебі Алла Субхану ва Тағала бұйырып жатыр біздерді. Фа'ламу, біліңдер, амину деп жатыр, иман келтірің деп жатыр. Ондай аят жоқ. Керісінше қол, көз деген аят қай жерде келетін болса, Алла Субхану ва Тағала мақсаты
басқа бір нәрсені баяндап жатыр ол жерде. Ол жерде басқа. Бұлар мысалы былай деп айтады. Менің қолым бар, Алланың қолы да бар дейді. Дұрыс па? Лиллахи ядун ла каядина дейді. Бірақ біздің қолымызға ұқсамайды дейді. Дұрыс па? Қол деген нәрсенің өзі екі нәрседен тұрады. Bir негізі, қолдың негізі, бір кейфияты бар. Қолдың негізі бізде да, маймылда да, шошқада да ортақпыз негізде. Қол деген нәрсе негіз. Қол деген міне ағза мүшеден тұрады, бір денеге қосылады, бір шаруамызды, жұмысымызды бітіреді. Негізгі қол деген зат сол. Дұрыс па? Екінші кейфият. Бірақ кейфияты басқа. Менің қолымның, шошқаның қолымен кейфият басқа. Кейіп басқа. Маймылдың қолынан адамның қолы кейіп басқа. Жаңағы арыстандыкынан басқадан кейіп басқа. Бірақ негіз бір. Дұрыс па? Бәрімізде қол деген бір ағза мүше, бәрімізде ортақ. Онда әсіл бар, негіз бәрімізде ортақ. Дұрыс па? Енді бұл сәләфилер менің Алланың қолы бар, менің де қолым бар, бірақ менің қолыма ұқсамайды деген сөзі мақсаты. Егер негізді де жоққа шығару болса, тағы кейфиятты да жоққа шығару болса, яғни Алланың қолы менікіне ұқсамайды. Ол ағза мүше емес, ол қолы мынандай бір жұмысты бітіретін шаруа емес, тағы ол денесіне қосылған бір нәрсе емес деген әсілді, негізді жоққа шығаратын болса, тағы кейфияты да біздікі сияқты емес десе, онда ол әхлі сүннаттың сөзін айтып жатыр. Қолды қуат деп жатыр, күшке асыратын деп жатыр. Онда ол қол емес айтып отқан нәрсесі, дұрыс па? Онда ол бізмен ақидасы бір. Ол айтып отқан сәләфидің. Егер жоқ, әсілді жоққа шығармаймын. Қол деген нәрсе Аллада бар. Міне, ағза мүше, Аллада да ағза мүше бар. Денесіне қосылған, бір шаруаны бітіретін қол десе, онда ол негізді жоққа шығарып атқан жоқ. Тек кейфиятты. Кейфияты басқа оның. Кейп басқа. Мысалы, ода қолы түрі басқа шығар. Мысалы, Аллаһныкінде қан жүрмейді шығар біздікі сияқты да. Онда ол тәшбих ақидасын ұстанады ол. Яғни тәшбих деген не? Онда Алланың қолын негізін, кейфиятын емес, негізін bizim қолға ұқсатып отыр ол. Негізі бір болды ғой. Дұрыс па? Ағза мүшеден тұрады, негізіміз бар, шошқаның қолы, маймылдың қолы, адамның қолы. Дұрыс па? Негізі айттық қой, қол деген нәрсені түсіндіріп айттық. Негізі бір жариха. Бір ағза мүше. Онда ол егер негізі жоққа шығармайтын болса, ол Алланы пендеге тәшбих қылып жатыр, ұқсаттырып жатыр. Тек кейфият басқа дейді. Жақсы, кейфияты басқа. Оның мысалы қолы бізге былай болса, былай деп айтқан шығар. Онда оның сөзі дейді тәшбих ақида дейді оның дейді. Тәшбих болса, олардың айтқан сөздері де бар. Алла ұмытады, bizim ұмытқанымызға ұқсамайды дейді. Қараңыз, субханалла, сен кемшілік сипатты бердің ұмыту. Сен миллион жерден Алланың ұмыту бізге ұқсамайды десең де сен өзіңді ақтай алмайсың. Кемшілік сипатты беріп жатырсың сен. Алла аурат дейді. Аллаху ямруду ла камарадина дейді. Алла аурат дейді, бірақ bizim ауруымызға ұқсамайды. Сен миллион жерден, мың жерден айта ғой, Алланың ауруы bizim ауруымызға ұқсамайды, оныңкі өзіне тән, Алланың ұмыту өзіне тән, біздіңкі ұмытуымыз өзіне тән десең, еш қашан да сен өзіңді ақидаңды құтыла алмайсың. Қашан сен әсілді да, кейфиятты да жоққа шығаруың керек. Негізі де бізге ұқсамайды. Яғни денеге екі жақтан шығып тұрған, тағы қол жұмысымызға асырамыз оны, ондай қол емес дейтін болсаң, онда сен тәнзих ақидасың. Онда сен Ибн Аббастың ақидасындасың, имам Таваридің ақидасындасың, имам Қуртуби, имам Ибн Касирдің ақидасын ұстанасың сен онда. Имам Мужахидтің, имам Абу Ханифа рахималлахның ақидасын ұстанасың сен. Дұрыс па? Онда қол деп алуға болмайды. Сондықтан біз жаңа Ибн Таймияға айтамыз. Тағы Ибн Таймияны тыңдайтын ақилерге де айтамыз. Ешқашан кемшілікпен сипат, кемел сипат тең емес деп айтамыз. Дұрыс па? Себептерін айттық қой. Құранда бірде-бір ләфіз жоқ, ағайындар. Аллада кемел сипаттарда ләфіз бар. Фa'ламу аннаху ла илаха иллаллах. Біліңдер, Алла жалғыз. Алланың жалғыздығына бір аят бар. Алланың барлық нәрсені білетіні иннаху алимун бикулли шай. Алла барлық нәрсені білет деген сипат Құранда аят бар.